लोड़ पई आ ये सोशल वर्क करन दी? क्यों नहीं बाकी लोग कर लेंदे? क्यों नहीं बाकी एक्ट्रेसेस कर लेंदियां जिहड़ियां अपनी लग्जरी जिंदगी जी रहियां ने, अपने घर एसी कमरियां दे विच बैठियां आ? हुण गर्मी होनी ना, पता लगना कि कौन बाहर निकलदा कौन नहीं। क्यों मैं ठंड दे विच इत्थे लोकी घर रजाइयां दे विच निੱਗੇ हो के हीटर ला के पए आ, मैं इत्थे ठंड दे विच रात ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਆ ਕਿ ਮੈਂ 3-3 ਘੰਟੇ ਬਾਹਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਧੱਕੇ ਖਾਵਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਵਾਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਵਾਂ? ਕਿਉਂ ਰਵਾਂ ਮੈਂ? ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ? ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਵਾਂ, ਉੱਥੇ 3 ਘੰਟੇ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ 3 ਘੰਟੇ ਬਾਹਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਾਊਂਗੀ ਉੱਥੇ? ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। के लिए जिहड़ी कल मैं स्पीच दिती है और जो मैं स्पीच दे विच बोलिया है, और वो स्पीच देने वास्ते ना तो मैनू किसी किसान जथेबंदियां ने किया और ना ही मैनू किसी ने पोलिटिकल प्रैशर दिता, क्योंकि मैं हमेशा ही पॉलिटिशियंस के खिलाफ बोलती हाँ और शुरू तो बोलती हाँ और हुण भी बोलूँगी, अगे भी बोलूँगी और हमेशा सच बोलूँगी और सच का साथ ही दूँगी। और मैनू कदी किसी किसान जथेबंदी ने नहीं कहा भी तुसी बेटा आ बोलो जा बोलो, मैनू किसी वाले कोई गल नहीं है। ये मेरी खुद की अंदर की जिहड़ी गल सीगी वो मैं रखी सीगी और उहदे पिछे ये इंपॉर्टेंट सीगा सब तो ज़्यादा कि मैं किसान जथेबंदियां बारे इस करके चंगा बोलना चाहती हाँ क्योंकि जे किसी का भी कोई अपना मतभेद हैगा या किसान जथेबंदियां दे लीडर्स नूं लैके ते उन्हां नूं ओह गल जाके उन्हां दे नाल पर्सनली तौर ते करनी चाहिदी आ, ना कि सोशल मीडिया दे उत्ते किसी भी तरीके दे नाल उन्हां नूं गलत कहना चाहिदा आ, क्योंकि वो साडे वास्ते टेबल टॉक करदे आ गवर्नमेंट दे नाल। वो बहुत वड्डी गल है। जे आपां ही अज अपने किसान जथेबंदियां दे लीडर्स दी रिस्पैक्ट नहीं करांगे ते ओह गवर्नमेंट कित्थों कर लूगी यार? तुसीं इह ते सोचो भी जिन्ने साडे बजुर्ग बैठे आ, साडियां मावां बैठियां ने, ओह ते किहदे वल वेखदियां ने? ओह इह वेखदियां ने भी हाँ किसान जथेबंदियां दी कोई मीटिंग होगी, कोई कुछ कंक्रीट होगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਕਿਵੇਂ ਲਊਗੀ? ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਫਿਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ, मेरा उन्हां दे नाल कोई पर्सनल ग्रज नहीं हैगा, मेरा ना ही उन्हां दे नाल किसी तरीके दी पर्सनल मेरी कोई लड़ाई है उन्हां दे नाल, मैं कदी उन्हां नाल कोई गल वार्तालाप कीती होए इहो जी, ना ही मेरा कोई पर्सनल ग्रज लखे सिधाणे दे नाल है। मैं ते हमेशा ही वो साडे नाल चलिया, उन्हां ने मैनूं इज्जत दित्ती है, मैं उन्हां नूं इज्जत दित्ती है। मेरा उन्हां दे नाल किसी भी तरीके दा कोई पर्सनल ग्रज नहीं है। भावें तुसीं दीप नूं इह गल पुछ लो मेरी उहदे नाल की लड़ाई है वखरी किसी भी तरह दी, और ना ही मेरी लखे वीरे दे नाल कोई वखरी लड़ाई है, उन्हां नूं पुछ लिओ। असीं सगों नाल चलदे सीगे, बट विचारां दे तुहाडे मतभेद वखरे हो सकदे आ, तुहाडीਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਖਰਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੱਲ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਸਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਪੂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਆ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੰਸਰਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਵਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? पहली गल मैनू की मतलब आ कि मैं तिहाड़ जेल जावां, उत्थे 3 घंटे बाहर मैं वेट करा, मैनू 3 घंटे बाहर मैनू उत्थे अंदर ना जान दिता जावे? एग्जैक्टली मैं क्यों जाऊंगी उत्थे? मैनू की लोड़ पई है कि मैं 3-3 घंटे बाहर जेल दे बाहर जाके धक्के खावां? मैनू की लोड़ पई है कि मैं अपना करियर छड्ड के, अपनियां फिल्मां छड्ड के, अपना काम छड्ड के मैं इत्थे बवां टिकरी बार्डर दे विच टेंट दे विच आके रवां? क्यों रवां मैं? सारा कुछ क्यों करा? मैनू जे दुख तकलीफ हैगा आ अपने किसानां वास्ते तादी मैं इत्थे बैठी आ, नहीं ते मैनू की लोड़ पई आ ये सोशल वर्क करन दी? क्यों नहीं बाकी लोकी कर लेंदे? क्यों नहीं बाकी एक्ट्रेसेस कर लेंदियां जिहड़ियां अपनी लग्जरी जिंदगी जी रहियां ने, अपने घर एसी कमरियां दे विच बैठियां आ? हुण गर्मी आउणी ना, पता लगना कि कौन बाहर निकलदा कौन नहीं। क्यों मैं ठंड दे विच इत्थे लोकी घर रजाइयां दे विच निੱਗੇ हो के हीटर ला के पए आ, मैं इत्थे ठंड दे विच रात नूं तुरी फिरदी आ, सारियां दे नाल गल्लां करदी आ? क्यों? मैनू की लोड़ पई आ? मैं क्यों करा ये सारा कुछ? ये मैं जे कोई इंसान चंगा काम करदा तां दो गालां कढदे हो तुसी लोकी, जे कोई इंसान ना उठ के घरों आवे तां तुसी गालां कढदे हो। मतलब यू नो एक बंदे दा ना मॉरल वैल्यू जिहड़ी आ ना अंदरों टुੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। तुसी सोचदे इन्ना करन दे बावजूद भी जदों दा अंदोलन शुरू होया आ उदों तो लैके हुण तक मैं जे क्या सीगा कि मैं दिल्ली जाऊंगी, मैं दिल्ली आके बैठी,
ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੀ ਹੋਵਾਂ। ਮੈਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ 'ਚ ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਦੀ ਵੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਊਂਗੀ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਜਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਊਗੀ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਊਗੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਈ ਹੋਵਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਪਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪ ਹੁਦਰੀ ਬਣ ਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਉੱਥੇ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੈਂ ਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਖੂਹ ਆ ਉੱਥੇ ਛਾਲ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਛਾਲ ਮਾਰਦੀ ਆ ਉਹ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੋਊਂਗੀ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਭਰਾਓ ਵੀਰੋ 3 ਘੰਟੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਹੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਆਈ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਵਦੀਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਨਵਦੀਪ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੇਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਮੈਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੀਵ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਵਦੀਪ ਦੀ ਭੈਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਨੇ ਨਵਦੀਪ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਦੱਸੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਘੱਟ ਕਰੋ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਆਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਅਪਰੋਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੋ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਕਲੀਫ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਕੰਸਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਆ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 115 ਲੋਕੀ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ, ਬਾਪੂ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਭਰਾ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਹਨਾ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ? ਕੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਘੱਟ ਸੀਗਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਆ, ਜੇ ਗਏ ਹੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਲੀਸਟ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਭਟਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀਰੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਕੱਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸੱਚੀ ਇਹ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਆ ਰੋਜ਼, ਹਨਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਰਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਹਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਵਾਲੇ, ਆਰਐਸਐਸ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਆਰਐਸਐਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਆ, ਥੱਲੇ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਜੋ। ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੱਲੋ ਫਿਰ।
ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਤੇ ਲੱਗੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਸੰਤ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਪਾਠ ਕਰੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਉਹ ਰੱਖੋ ਐਟਲੀਸਟ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੇਕ ਲੋਕੀ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਵਾਲੇ ਗੰਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਮੋਰਲ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦੋਗੇ, ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਦੀ ਮੋਰਲ ਸਪੋਰਟ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਡਗਮਗਾ ਜਾਊਗੀ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚੂੰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚੂੰਗੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਮੋਰਲ ਸਪੋਰਟ ਐਵੇਂ ਡਾਊਨ ਜਾਊਗੀ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲ ਜਾਣਗੇ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੂਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਮੋਰਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।